আজকের এই জনসভার সম্মানিত সভাপতি এবং আমাদের রাজ্যে ক্যাবিনেট মিনিস্টার সম্মানিত অনিমেষ দেববর্মা মহোদয় এবং জেলা সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা মহোদয় এবং এখানে ডিস্ট্রিক্ট কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি আমাদের সমীর ভাই এবং আজকে যারা এই জনসভায় আসছেন সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে আমি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। আমি বাংলা এবং ককবরক যেহেতু এখানে ককবরক ভাষাভাষীরাও আছেন, আমি ককবরকে বলবো আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তিনি বাংলায় সুন্দর করে বলবেন, সেজন্য আমি ককবরকেই বলবো। তাকুর বুকুর নরক যতন সাইমান যে जों पिप्रा मथा तांगै काबो पद्मबु बारो बुट दिनाय अबो ताबो चिनि बुखाव गोबां मासिन मोनना जाजा नरक जतन साइलानो पिप्रा मथा बाय गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नि बिसिंगो दिल्लीओ कासे चुक्ति ओंखा जे चुक्तिबो बिसि कलक मा से कांग्रेस नि शासन से बामफ्रन्ट नि शासन जों वंचित आंगै दंखा वंचित आंगै दंखा किन्तु केंद्र मोदी जी नि नेतृत्व सरकार फाइमाने यागुलो निनि आनि चिनि बुबाग्रानि सरबानि कलमतै मुक्तै थानसानि बिसिंतै जों दिल्लीआव चुक्ति खालाममानखा से हाथाय पतननि अनसन सिनि दफानि जतन मुक्ति खिगलायनानै बिसिंतै दिल्ली गभर्नमेंट चिनो नङै तलांखा फायदि जों नरबाय कैसा नोंनि मा फायनि बागै जों एकर्ड खालामफिननाय थांगासिन जेदिनो चुक्ति दिल्लीआव खालामजाबो आदिनो भारत बर्षनि स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी दङ बसाका बिसि कलकमा त्रिपुरानि हास्तेनि लुकुरबाय आरोनि जे हानि गोसारबाय जे अन्याय खालामजाखा अमनो जों दाबो बुसकांगो प्रमुय बंग अधिकार नासननाय अक्षामाने बिसिंतिनो प्रमाण दंखा जे दिल्ली गभर्नमेंट बीजेपी ने त्रिपुरा जे दिल्ली गवर्नमेंट त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सरने अधिकार प्रतिष्ठा खालामनायनि बागै बरफ रेडी दङ कोन और विरोध ताई करे केबो प्रतिबाद खाया किन्तु सीपीएम रा कांग्रेस बरफ साका अमना की कला पाता थालिक बुलाय नों सीपीएम ताम खायके 10 बছর निपेन चक्रवर्ती नेतृत्वे 25 बছর दशरथ मानिक सरकार नेतृत्वे त्रिपुरा क्षमता आछे नों काम खालायके कांग्रेस 30 बছর राजत्व खालायके त्रिपुरा चिनी बरनि बागै ताम खालायके सुखमय सेननि गुप्तनि समय से 1974 सन चीनी हाबुआ ग्राबाय जे रिजर्व खायतनि माने त्रिपुरा लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म एक्ट 1960 नो एमेंडमेंट खायै चीनी बरनि हाजि जे अधिकार माने मन शेष कायदि अमसिनिया बामफ्रन्टनि समय कायसा नोटिफिकेशन देवै चीनी त्रिपुरा सरनि जे जागा रेजिस्टार खास जागा खायनानै जे अधिकार तमनि अमन स्टेपले उइदिखा आबनि बागैला बुजिना नगन जों त्रिपुरा सर किन्तु जों दिल्ली चुक्ति खायनानै बिसिंसै दिनै दिल्ली गभर्नमेंट त्रिपुरा गभर्नमेंटनि चीफ मिनिस्टार माननीय मुख्यमंत्री चीनी मानिक शाह बरंनि उपस्थिति चुक्ति खायनानै बिसिंसै जोंनो से अधिकार फिरगे दिनै पक्षाका
Aboni magino Tipra saro kakalai Opoddo bumara botri hoy Jutto nisai kubang bot Margin mutwa gidiri hoy Sung Delhi lokai cha Message linai Sung Tipra sa Wangsa Thuruksa Hindustani Ek unglayai Sung Tipra ni duita sitna BJP na kuplai kayai Parliament chini borok chini topane koksan bagi singkawan. Sutra mana kisu sukli CPM ro nomination dimana dina kaisa surogan niwo. Kirti Singh rigalai kainya sing bono budriya Kirti Singh deparma muya caya cakri caya sing bono budriya. Kirti Singh naisa pro o CPM नेता राधा सोरम संजीतेन चौधरी संग आसोमी जातंगो व्यक्तिगत आक्रमण खाई माने राजनीति जुदी खाई तो खाई म CPM रा खाई तो आनी स्वाधीनता तंगो आंका मोरी कांगनाय काइनिया अब बिनी व्यक्ति स्वाधीनता अब न तै बरा तिनी प्रश्न तिसो जन जुदी हिंदा गाय जों खानांगौ चिनि राज परिवारनि खर्चा बरंना मोदिके व्यक्तिगत आक्रमण खाई माने जों खानांगौ जों दिनै राजेन्द्र रियानि कक्सा काकाय पुदिरि कालेनो जों भोट दिया गारि साका आसुको खिनायनो भोट दिया काकाय ताव खाइनाय बर नि कक्सा काकाय पुदिरि कालेनो जों भोट दिया गारि साका आसुको खिनायनो भोट दिया काकाय ताव खाइनाय बर Awani bagilo जों सानानै नायो जों कक ना मुनाम कक रंनो जों सानानै मुसुमिया CPM की प्रसादनि बागै जुदि गाहाम खायनानै दं थाखाय 2018 अरनि क्षमता हातछारा लानांला कामो CPM एमन अवस्थायाव दङ दाबो बर लासिनानै नांगौ त्रिपुरा कांग्रेस CPM और जो Kerala Rahul Gandhi sango और कम्युनिस्ट रंना हारिना नांगनाय बंग इंडियन जुट अब बतिजु बरमे अब लोक रंग थकाइनानै लोक रंग बिप्रांत खाइनानै अमनि कथन जवाब बांलादेशनो दाग बांगा जवाब ए लोकसभा चंद्रिनानै नांनाय ताकरा अनेक किसी को परिमल शाह कांग्रेस ने नेता ना सबकुता CPM ने गुंडारो गोपारो आता बुखाय बंधु बरक सालो तीव्र मत खाना बाहाय के काबू पदबुमार BJP नो भोट दिनाय आं सोंनानै मुसुंगो मानिक सरकार बाहाय के या मासिनो पश्चिम त्रिपुरानि केन्द्र भोट दिनाय मीडिया ने बुसखांनो नाय बाहाय के भोट दी जोंखौ चुक्ति खालायैसे गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया में चुक्ति खालायनानै बिसिंथिसे चिनि चुक्तिनो इमप्लिमेन्ट खालायनानै बिसिंथिसे आन्डारस्टेन्डिं खालायो एरेन्ज खालायो जों पदबुगार भोट दिनानै किन्तु नों मानिक सरकार जितेन चौधरी इरादाचरण नरले तामनि बागै अ या थाव भोट दिनानै या पसाव भोट दिनानै नर आबनि कोनो जवाब दङ सुतरां Cini kok borong kasi kok tongo deep shot thokogoi mano sapong ke bono thokogoi maya CPM ro Tripura sarona tubi kusa pudiri kanoi onek slogan likha সমাজতন্ত্র নিয়ে এমন ফুলুকা কিন্তু সমাজতন্ত্র তো ফাইনালি দূরে ক তিনি ওর ক্ষমতা পশ্চিমবঙ্গে অবস্থান না কমিউনিস্ট ক্ষমতা নিয়ে হাতছাড়া উঠাবানি করে তাই বসাই নালিয়া করাই ওয়াইসা রকমই হাওয়ার হই থাকায় আকরাই তাই বসাইয়া বন্ধুগণ গোড়া যদি একবার অসুস্থ হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে সে গোড়া কখনো সুস্থ হয়ে আর দাঁড়াতে পারে না
পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টরা সেই অবস্থায় আছে গোড়ার মতন। ত্রিপুরায় আর ক্ষমতায় ফিরবে না। এখানে বিজেপি ত্রিপুরা মাথা এক হয়েছে। গ্রাম পাহাড়ে কমিউনিস্টদের গণমুক্তি পরিষদ এখন আস্তে আস্তে মুছে গেছে। এখন মিছিল করার মতন লোক খুঁজে পায় না। সুতরাং আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করব না। আংটাই বেশি আন্দোলনের তালিকায় অনুরোধ চিনি পূর্ব ত্রিপুরা আসন এবং পশ্চিম ত্রিপুরা আসন বুঝকানি 19 তারিখ 26 তারিখ হচ্ছে। তাই কোন পক্ষই পদ ভগবান যেখানে চিহ্ন পাব আর ইভিএম চিহ্ন गोबां मुट पैकेजि मार्जिन मुट पैकेजि दिल्ली लोकाइसा मेसेज रिनाय जे बुसकाननि जे मंत्री सभा माने आरो त्रिपुरानि खरचानो पजिशन मारिनाय ओ मेसेज नसन मारिनाय मसुद सावैनो এই বলে সবাইকে আবার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার। পইলানো তিনিনি পান্নানি তুইফান বিজেপি মন্ডল কমিটিনি বরমগেরাং সভাপতি কাকুক সঞ্জিত দেববর্মানু খাকাহাম তেচিবাই ইয়াফারু খাকাহাম ইয়াফারু চিনি মাননীয় বিধায়ক ধোঁয়াদার একটা বক্তব্য রেখেছেন। অনেকেই কম বড় জানেন, আপনারা শুনেছেন। শ্রী রঞ্জিত দেববর্মাকে আমি ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাই জেলা পরিষদের সভাধিপতি সম্মানীয় শ্রী জয়দেব দেববর্মা মহোদয়কে। ধন্যবাদ জানাই আমার খুব প্রিয় মাই ডিয়ার ব্রাদার সমীর দাসকে এবং আরো যারা আমাদের সব দলের কর্মকর্তাগণ এবং মায়েরা বোনেরা যারা এইখানে এসছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি কয়েকটি কথা বলব। নির্বাচন মানে আমাদের বলতে হবে কেন আমরা ভোট দেব। আমাকে অনেকে বলে যে আপনি সিপিএম এর বিরুদ্ধে বক্তব্য করছেন কেন, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বক্তব্য করছেন কেন। তো আমি সিপিএম এবং কংগ্রেস বন্ধুদের জিজ্ঞেস করতে চাইব, উনারাই বা আমাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য করছেন। নির্বাচনটাই হচ্ছে নির্বাচিত করা, মানে গ্রাম্য বাংলায় যাচাই কইরে লোকটারে পাঠানো। তো যাচাই যদি আমাদের করতে হয় আলোচনার দরকার রয়েছে। আজকে বামেদের যে অবস্থা, এই অবস্থার কথা আপনারা সবাই জানেন। রামচন্দ্র ঘাট বিধানসভা কেন্দ্র আমার বিধানসভা খুব প্রিয়। এই বিধানসভা কেন্দ্রে আমি কাজ করেছি, রাজনৈতিকভাবে মানুষের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলাম। এক সময় এই রামচন্দ্র ঘাটে আমরা বিরোধী দল হিসেবে গ্রামে গঞ্জে গিয়ে বক্তব্য করতে পারতাম না। আমি এমএলএ ছিলাম প্রমোদনগরে, রতনপুর বাজারে গিয়ে আমি বক্তব্য করতে পারিনি, মানে বামেদের এত দাপট ছিল। এবং এই রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের একজন প্রভাবশালী বিধায়ক ছিলেন যার নাম পদ্মকুমার। আসলে এই সিম্বলটা আজকে বিজেপি। রামচন্দ্রঘাটের মানুষ পদ্মর পেছনেই থাকবে সবসময়। তখন ছিল পদ্মকুমার দেববর্মার পেছনে,
এবং আজকে এই পার্লামেন্ট নির্বাচনে পদ্ম ফুলের পেছনে ওই লোকটাকে মানুষ বলতো, এই লোকটা কিন্তু পরিশ্রম করত। ওনাকে দেখা যায় না আজকাল, মানুষের বাড়ি বাড়ি যেত। সিপিএম দলের একটা জিনিসই ছিল মিথ্যা কথা বললো, যে যাকে প্রতিশ্রুতি দাও। মানুষের বাড়িতে যখন উনি যান, মানুষ কি চায়? রাস্তা চায়, পানীয় জলের ব্যবস্থা চায়, ছেলে মেয়েদের জন্য চাকরি চায়। পদ্মদেববর্মার একটাই বক্তব্য, উন্নয়ন হবে। শেষে এত জনপ্রিয়তায় গেলেন উনি, উনার ডাক নাম হয়ে উঠল খৈব এমএলএ, মানে উন্নয়ন না হওয়ার কোনোটাই নাই। শেষ 25 বছর সিপিএম ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে 25টা বছর এক নাগারে শাসন করেছে। শাসনের নামে কি করছে? শাসনের নামে শোষণ করছে মানুষের। পঞ্চায়েত ভোট হতো এই লক্ষ্মীনারায়ণপুর পঞ্চায়েতের লোকেদের আমি বলবো, আপনারা পঞ্চায়েত ভোটের সময় ভোট দিতে পারছেন? ভোট কেন্দ্রে গিয়ে তারা রিগিং করত। কাউন্টিং এর সময় গিয়ে সেখানে রিগিং করত। ভোটগুলো ছিল প্রহসন মাত্র, কোন সময় ভোট হতো না। আর আজকে এই সিপিএম তারা বলছে যে গত বিধানসভা নির্বাচনে তীব্রামতা দলের জন্য তারা ক্ষমতায় আসতে পারে নাই। আমি পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার মহোদয়ের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনি আপনাদের যে পার্টির অবস্থান গত 23-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর আপনাদের কি অবস্থান ছিল? যেদিন নির্বাচনটা শেষ হয় সেই দিন মেলার মাঠ পার্টি অফিসে বসে আপনারা সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ হয়েছে, মানুষ ভোট দিতে পেরেছে এবং নিশ্চিত রূপে ত্রিপুরা রাজ্যে বামেরা ক্ষমতায় ফিরবে। আমার মনে হয় কিছুক্ষণ বক্তৃতা দেওয়া দেখবে। ভাত খাওয়ার সময় টেলিফোন কলটা এলে হাত ধুয়ে টেলিফোন ধরি, ফিরে আর ভাত খেতে মজা লাগে না। সে যাই হোক, আমরা সবাই ব্যস্ত এবং ব্যস্ততার মধ্যেই আমাদের আসতে হয়। তো আমি বলছিলাম, যেদিন নির্বাচনটা শেষ হয় সেই দিন কিন্তু সিপিএম সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছে যে আমরা পুনরায় ক্ষমতায় ফিরছি এবং একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ত্রিপুরায় আমরা মন্ত্রিসভা গঠন করব। কংগ্রেস সিপিএম এর এলাই পার্টনার ছিল, কংগ্রেসের আর নাম নেই নাই। তারা বলেছে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে কমিউনিস্ট পার্টির সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে হবে এবং রাজ্যের অনেক জায়গায় কর্মচারী সমন্বয় কমিটি, সিপিএম এর যে কর্মচারী সংগঠন, তারা চাঁদা তুলতে শুরু করেছে। বলছে যে নির্বাচনের রেজাল্ট যেই দিন বেরোবে সেই দিন আমাদের বিজয় মিছিল করতে হবে, আমরা চাঁদা তুলছি। তীব্রামতা পুরো ফ্যাক্টরিং ছিল না, তাদের ধারণা ছিল সারা রাজ্যে তীব্রামতা 4-5টা সিট জিতবে।
কিন্তু যখন নির্বাচনের ফলাফলের দিনে বাক্সটা যখন খুলল, এই আন্তর্জাতিক দল রাজ্যের তীব্রামথা দলের চেয়েও ছোট হয়ে গেল। বিরোধী দলনেতা হওয়ার মতো যোগ্যতাও তাদের ছিল না। এত অহংকার। আর যে নির্বাচন রেজাল্ট বেরিয়ে গেল, সিপিএম এর তারা বলছে তীব্রামথার কারণে আমরা সরকার গঠন করতে পারিনি। আপনারা বলেন তীব্রামথা দলটা কি সিপিএম কে বাঁচাইতে আমরা গঠন করলাম? তীব্রামথা দলের কি কোন উদ্দেশ্য নেই? তীব্রামথা দলের একটা লড়াই আছে, তার আন্দোলন আছে। এখন তারা বলে সিপিএম যে আপনারা তীব্রামথা দল করেন, কি করে আপনারা পদ্ম ফুলে ভোট দেবেন? আমি সিপিএম বন্ধুদের জিজ্ঞেস করব, আপনাদের ভোট দিয়ে আমাদের কি লাভ হবে? 25 বছর এই ত্রিপুরা রাজ্যে কে আক্রান্ত হয় না আপনারা বলুন? আমরা দীর্ঘদিন যারা বামেদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, আমাদের কেউ বাদ যায়নি তাদের আক্রমণ থেকে। আর সেই সিপিএম পার্টি আজকে 25 বছর শাসন করে ক্ষমতা থেকে যখন চলে গেল, তখন বলছে আমরা তীব্রাদের অকৃত্রিম বন্ধু। যে বাম শাসনে বহু ধনী তীব্রাংশের মানুষ তারা গরিবে পরিণত হয়েছে। কৃষকদের বলছে তারা শুধু চরম আন্দোলন করি, কৃষি কাজ করতে হবে না। অনেক কৃষকরা তাদের জিজ্ঞেস করেছে আন্দোলন করে আমাদের কৃষি কাজ কে করবে? বলছে কৃষি কাজের দরকার নেই, শুধু আন্দোলন করুন। ত্রিপুরার মানুষকে শুধু আন্দোলন করিয়েছে। আন্দোলনের কি অভাব ছিল? 47টা গণসংগঠন ছিল সিপিএম এর, শুধু আন্দোলন করেছে। আর এখন তারা বলছে আমাদের ভোট দিন, তীব্রামথা করে আপনারা বিজেপি কে কেন ভোট দেবেন? চিনি তীব্রাসান্দ্র মা সহ দিল্লিও চিনি থামসানি চৌবা, মহারাজার যে থামসার চৌবা, আর চৌবানোর সম্মান নয়। দেশটি প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সমস্ত বিজেপি শীর্ষ নেতার প্রদেশ সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য এখানে বসে আছেন। সবাই একমত হয়ে তীব্রামথার সাথে এডিসি এলাকায় পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়নে আমরা ঐতিহাসিক চুক্তি সই করেছি এবং সেই চুক্তি মোতাবেক আমরা বিজেপি পার্টিকে ভোট দেব। কিসের ভিত্তিতে আজকে সিপিএম পার্টি কংগ্রেসকে ভোট দেবে? তাদের কোনো চুক্তি নেই। মানিক সরকার ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী যখন ছিলেন, উনার কি বক্তব্য ছিল? এই লক্ষ্মীনারায়ণপুর পঞ্চায়েতের বহু মানুষকে, বহু কমরেডরা আপনারা গাড়িতে চেপে ওই আস্তাবলের ময়দানে যেতেন মানিক বাবুর পচা বক্তব্য শোনার জন্য। উনার বক্তব্য একটাই ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী। মানুষকে বুঝাতেন কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে না, এই রাজ্যে আমরা অনেক কিছু করতে চাই, আমরা করতে পারছি না, আমাদের আন্দোলন করতে হবে। আমি ধন্যবাদ জানাই ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষকে। 2018 সালে ওয়ামসা, তিপ্রাসা, মুগলি, তুরক সমস্ত অংশের মানুষ এক সূত্রে ভোট দিয়ে এই মানিক সরকারের 85 টেপ রেকর্ডকে খোয়াই নদীর জলে আপনারা ফেলে দিয়েছেন এবং ওই টেপ রেকর্ড বন্ধ হয়ে গেছে। আজকে যখন এই টেপ রেকর্ডটা বন্ধ হলো, ত্রিপুরা রাজ্যে নরেন্দ্র মোদী সরকারের নেতৃত্বে আজকে ত্রিপুরায় আমরা অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি। আমাদের রাজ্যে একটা হাইওয়ে ছিল, অনলি ওয়ান হাইওয়ে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে 5-6টা হাইওয়ে হয়েছে এবং আরো হবে। গ্রামগঞ্জে মানুষ
কৃষক থেকে শুরু করে অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার, হেল্পার, আগে বামেরা যখন কর্মচারীদের বেতন বাড়ানোর জন্য পে রিভিউ কমিটি করছিল, তখন মাত্র 5-6 হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইছে। এবং 2018 সালে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন আইপিএফটি এবং বিজেপির যখন সরকার হলো, এই কমিশন গঠন করে যখন বেতনটা দিল, প্রত্যেক কর্মচারী ওই প্রধান শিক্ষক মহোদয় বলছিলেন 12-14 হাজার টাকা করে তাদের বৃদ্ধি হয়েছে। এবং উনি আগরতলা শহরে দোতলা বাড়ি নির্মাণ করতে পেরেছেন, কারণ ব্যাংক তাদেরকে ঋণ নেওয়ার জন্য মোটা অঙ্কের ঋণ দিয়েছে ওই বেতনটা দেখে। আর বামেরা কি বলতো? বামেরা তো মিথ্যা কথা বলতো। কৃষক শ্রমিকদের বুঝাইতো কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধি কইরা ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের টাকা এটা কমে গেছে গা, সেই কারণে আপনাদের উন্নয়ন করতে পারতেছি না। আবার বেকারদের বুঝায় যে বেকারদের আমরা চাকরি দিতে পারছি না, কারণ সরকারি কর্মচারীর বয়স 58 থেকে 60 বছর আমরা করছি, সব টাকা ওইদিকে গেল না। আরো মিথ্যা কথা কইতো, উপজাতিদের কইতো বাংলাদেশ থেকে বাঙালিরা আইতে আইতে আজকে উপজাতিরা আপনাদের অস্তিত্ব সংকটে। আর বাঙালিদের বুঝাইতো ট্রাইবেলদের জন্য রিজার্ভেশন রেখা বাঙালিদের চাকরি দিতেছে না, মানে দ্বন্দ্ব লাগানো। তাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে বিভেদ সৃষ্টি করো এবং রাজত্ব কায়েম করো। আপনারা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, বামেরা যখনই ত্রিপুরার যে সরকারের ছিল, ত্রিপ্রাসা এবং ওয়াংসার মধ্যে সমস্ত অংশের মানুষের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করে রাখত। এসসি এসটিদের বিরুদ্ধে জেনারেল অংশের মানুষকে খেপিয়ে দিত, জেনারেলদের আবার আমাদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তারা বলতো তোমার সুযোগটা সে খাচ্ছে। এই ছিল বামেদের নীতি। এরা কিছু করেছে? কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরার সরকার এবং কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় সরকার এবং ত্রিপুরা মোতার যে দাবি, উপজাতি এবং ত্রিপ্রাসাদের অস্তিত্ব সংকটে জেনে সেই ঐতিহাসিক চুক্তি আমরা স্বাক্ষর করেছি দিল্লিতে, পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আর বামেরা শুধু কইতো তোমার শেষ, অমকের শেষ, পদক্ষেপ কিছুই দিত বহু কিছু। এই রাজ্যের মধ্যে আপনারা ভাবুন, 25 বছর তাদের সরকার, তার আগে 10 বছর, এত সময় কংগ্রেসের রাফালে কোন জায়গায় আমরা বক্তৃতা করতে পারতাম না। থানা বাবু, বিডিও সাহেব, এসডিএম সমস্ত তাদের চিহ্নিত করা লোক তারা বসিয়ে রাখত, আমাদের কথা বলার কোনো জায়গা নাই। আজকে আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি যে ওয়াংসা, ত্রিপ্রাসার সমস্ত অংশের মানুষ স্বাধীন ভারতবর্ষে বুক ফুলিয়ে আমরা আজকে বাঁচতে পারি এই ত্রিপুরাজ্যে, যার মতো অধিকার নিয়ে আমরা থাকবো। এইটাই তো শ্রেষ্ঠ ভারত, এক ভারত, এইটাই তো শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার কথা। এই যে প্রতিশ্রুতি, মোদিজি কি বলে, মোদি হ্যাঁ তো মুমকিন হ্যাঁ, মোদি হ্যাঁ তো মুমকিন হবে না। মোদি যে আমার মনে আছে 2014 সালে যখন ক্ষমতায় ঠিক আসার আগে উনি বক্তৃতা করতেন, ভারতের কোনায় সমস্ত অংশের মানুষের সাথে দেখা করে তাদের সমস্যাগুলো উনি তুলে ধরেছেন এবং উনি কথা দিয়েছিলেন আমি মানুষের ঘরে ঘরে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলো আমি নিয়ে যাব এবং সুশাসন গড়ে তুলব। এবং তার নিরিখে আজকে যে সমস্ত স্কিমগুলো হচ্ছে, কে সেই সুযোগ পাচ্ছে না? কৃষক, গর্ভবতী মহিলারা, সাধারণ যুববন্ধু যারা ব্যবসা করতে চায়, স্টার্ট আপ কোম্পানি, সমস্ত কিছু সুযোগ সুবিধা ভারতবর্ষে শুরু হয়েছে। এবং এইবার মোদীজি বলছেন যে আমাদের টার্গেট 200
2047 সালকে দেখুন। 1 বছর 2 বছর দেখলে হবে না। ভারতবর্ষকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দেশ করতে হবে এবং 2047-এর দিকে আমাদের দেখতে হবে। আমি যদি ভুল না বলি, কেন বলছেন? মোদীজি বলছেন আপকি বার 400 পার। এটা সাধারণ মানের কথা না, এইবার 400 পেরিয়ে যাবে, বামেদের কোথাও স্থান থাকবে না। আমারে এটা আমি সবসময় বলি, এরা যে চিল্লায় বক্তৃতা করতেছে, কয়েকদিন আগে আমি শুনলাম চিল্লাইতে চিল্লাইতে পাইনা বাইরেই গেছে না, চিল্লাইতে চিল্লাইতে কইতেছে আমরা ইন্ডিয়া মহাজোট, আমরা 350 সিট নিয়ে আবার ক্ষমতায় করব। আমি কই ভারতবর্ষটা কি চীন রাশিয়া টাশিয়া নিয়ে ঘুরতে, এতগুলো সিট আইব কই? বিজেপির সরকার রাজস্থানে, মধ্যপ্রদেশে, ছত্তিশগড়ে, মহারাষ্ট্রে বিজেপি আলাই সরকার, বিহারে বিজেপির আলাই সরকার, সারা ভারতবর্ষে পদ্মফুলই পদ্মফুল। অবশ্য আনারসের কথা আমার কইব, এরা বা আনারস বুঝলে গেছে, বলছি না আমরা তো বিজেপির পেটে ঢুকে গেছো গা। আমরা কিছু আমরা এখানে বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয় আছেন, পেট কাইতে দেখলে দেখবো কেউ কি পরামর্শ করছে তার পেটে। আমার পেটেও কোনো বিজেপি ঢুকে নাই, এরা খালি বক্তব্য করতেছে বিজেপির। এরা কি কই 350 সিট আইব, আমি তো করতে আইব। আমার এক জামাই বাবু, উনি এখনো সিপিএম এর রাজ্য স্তরের নেতা, জিগাইলাম জামাই বাবু ত্রিপুরার 2টা সিটের মধ্যে কোন সিটটা আপনারা জিতবেন? কইছে এইখানে আমরা জিততাম না, এখানে জিতত না। পশ্চিমবঙ্গে 42টা সিট, তার মধ্যে আপনারা কয়টা সিটে জিতবেন? 3-4টা সিটে তো আমরা জিতব। ঠিক আছে, আর সিপিএম কই আছে? দূরবীন দিয়া তো দেখতেই, কেরালা রাজ্যে সিপিএম আছে, ওইটা সিট পাইবেন, ওইটা 5-6টা পাবেন। তো এই 4 আর 6 10টা সিট দিয়া 350 সিট নিয়ে আইব ভারতবর্ষের মধ্যে? মিথ্যা কথা। এইবার ত্রিপুরা রাজ্যের 2টা সিটে নর্থ ইস্টের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে আমরা আমাদের বিরোধী দলকে পরাস্ত করে মোদীজিকে আমরা উপহার দেব তরতাজা 2টা এমপি। এবং শ্রেষ্ঠ ভারত, এক ভারত গঠনে আমরা ত্রিপুরার মানুষ, আইপিএফটি, ত্রিপুরা তথা বিজেপি, আমরা নরেন্দ্র মোদীজিকে এবার উপহার দেব। আজকে কংগ্রেস এবং সিপিএম আসলে এটা কি জানেননি? এইখানে মনোজের দোকানের দিকে আমি দেখলাম না, বাগান বাজারে দেখলাম গাড়ির একটা গ্যারেজ আছে। পুরনো গ্যারেজে গাড়ি নিয়ে গেল, কিন্তু এটার মধ্যে আর মেরামত হয় না, কারণ পার্টস নাই। ওই যে ডিমনিটাইজেশন হয়েছিল, 1000 টাকা 500 টাকার লুট, সব এটা অচল ঘোষণা। সিপিএম পার্টি আর কংগ্রেস পার্টিও অচল লুটের মতো। এটা দেখতে খুব ভালো লাগে অনেক সময়, কিন্তু এটা বাজারে চলে না। এই অচল লুট নিয়ে ঘুরতে সাম্যবাদ। আপনারা জানেন কমিউনিস্ট পার্টির উদ্দেশ্য ছিল সাম্যবাদ। 176 বছর আগে কার্ল মার্কস আর ফ্রেডরিক এঙ্গেলস সৃষ্টি করছিল কমিউনিস্ট পার্টি। ভারতবর্ষে 99 বছর চলে তাদের আন্দোলন, সাম্যবাদ আন্দোলন। আর আমাদের ত্রিপুরায় 79 বছর আইছে সাম্যবাদ, কখনোই আইত না। আর এরা এখনো বলে আমরা সরকারে ফিরব, সারা ভারতবর্ষের 545টা সিটের মধ্যে 10টা সিট নিয়ে। এটা হয় গণতন্ত্রে? এটা সম্ভব? সুতরাং এদের এই ফাঁদে পা দেবেন না। আর একটা কথা আমি, আমাদের প্রার্থী প্রীতি দেবী বর্মা আমাদের ত্রিপুরার
রাজকন্যা উনি বিয়ে করছেন তো ছত্তিশগড়ে, ওনার একটা বহিরাগত। আমি মাঝে মাঝে রাহুল গান্ধী কংগ্রেস দলের যিনি নেতা, উনি দিল্লিতে থাকেন, কেরালায় নির্বাচন লড়তে যান। সোনিয়া গান্ধীজি দিল্লিতে থাকেন, উত্তরপ্রদেশে নির্বাচন লড়াই করেন। এরা কি বহিরাগত না? আসলে কেউই বহিরাগত না। তবে আমাদের প্রার্থী সম্পর্কে আপনাদের একটা জিনিস বলি, যেখান থেকে বিয়ে করে ছত্তিশগড়ের মহারাজার ঘরে গেলেন এবং ওই মহারাজাকে বুঝিয়ে ছত্তিশগড় থেকে বাপের বাড়িতে আবার আয় আমার ত্রিপুরার মানুষের জন্য আমি কাম করব, এই মহিলা কিন্তু শক্তপুত্র মহিলা। মহিলারা একবার যখন যায় আর ফিরে না। এই মহিলা কিন্তু ফিরাইছে আমার বাপের বাড়িতে, আমার ত্রিপুরার মানুষের জন্য আমি কাজ করব। এই শক্ত মহিলাকে আমরা কেন ভোট দেব না? আমরা কি এই এদের বামেদের এইদিকে দাঁড়াইতে একজন ভদ্রলোক, আর পূর্ব ত্রিপুরায় দাঁড়াইছেন আর এক ভদ্রলোক, সমানে সমানে ভাগ কিনে নিচ্ছে। কয় তুমি একটা লাড্ডু খাও, আমি একটা লাড্ডু খাবো, কিন্তু লাড্ডুই খাইবো ভাই, ভোট এখানে হবে না। কারণ মানুষ মোদিজির শ্রেষ্ঠ ভারত, এক ভারত এবং ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য মানুষ ভোট দেবে। পদ্ম ফুল চিহ্নে যেন আপনারা ভোট দেন। বিশেষভাবে তিনি ত্রিপুরা স্মারক, যারা ত্রিপুরা মতা খাই নাই, অরো মিটিং এ ভাই অনেক বড় করবো, ত্রিপুরা মতা খাই, সাংঘাতিক ভাবে খাই, ভোটি দিন খাই, বড় আনারস ওদের তোমার আই আই, তারপরে আনারস চিনিয়া। এইবার ত্রিপুরা মতা বিজেপি এবং আইপিএফটি প্রার্থীর সিম্বলটা হচ্ছে পদ্মগুবা। আবার মেগিন স্লোগান মারে নাই, বুট নাই, বড় পদ্মগুবার এ পুরো পক্ষে মা বোনেরা কইতাছে নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে আবার বিজেপির সরকার আইতাছে। আবার স্লোগান মারবে গ্রামে গ্রামে, তাহলে 2 ফিট বাই 2 ফিট। আমি তো আমার কেন্দ্রে 2 ফিট বাই 2 ফিট 5000 ছাপিয়ে ডেইলি মিলিটারির মতো এক একটা ছেলে গত 15-20 দিনে হাঁটতে হাঁটতে নির্ণয়ের মতো হয়ে গেছে। রুদ্রের মধ্যে একটা কড়া নির্দেশ, সিম্বল শিখাইতে। কারণ আনারস সিম্বল এডিসিতে ভোট দিলাম, বিধানসভার সময় দিলাম, এখন তো আবার আনারস খুঁজবো। এইবার আনারস না, এইবার কৃতি দেবী দেববর্মার সিম্বল, আমাদের সবার সিম্বল হবে পদ্মগুবা। অপদ্মগুবার আমার হয়েছে এবং আমার বিশ্বাস আপনারা কাজ করবেন, বাড়িতে যাবেন, প্রচার করবেন। আমার বড় প্রদেশ সভাপতি এখানে আছেন, উনিও বক্তব্য করবেন। দীর্ঘায়িত করছি না, সবার কাছে আবারও বিনম্রভাবে অনুরোধ জানিয়ে আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা এবং পূর্ব ত্রিপুরার উভয় প্রার্থীকে বিপুল ভোটে, রেকর্ড ভোটে আমরা যেন জয়লাভ করাই এবং করাইতে পারি, সেই কাজ আপনারা করবেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ, বোবাগ্রা, অনেক অনেক ধন্যবাদ।